सब वचन सुनने लिए तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। सो आइए प्रभु का वचन सुनांगे सब। यिर्मयाह की किताब उसका 19 अध्याय और पहला वचन। यिर्मयाह उसका 19 अध्याय और पहला वचन पढ़ांगे सब। गौर के नाल सुनांगे कि प्रभु का वचन सानू की ये कहता है। अज प्रभु का वचन है कि भन्नी हुई सुराही। हालेलुया, हालेलुया। भन्नी हुई सुराही इसका एंड है कि प्रभु का वचन सानू अज भी कुछ नया सिखाएगा कि जेदे तो सानू कुछ सीखने को मिले साडी लाइफ दे विच प्रभु होर भी ज़्यादा काम करे। सो वचन पढ़ांगे। यहोवा यो आखदा है, जा अते घुमियार कोल एक मिट्टी की सुराही मुल लै, नाले लोकां दे बुजुर्गां अते जाजकां दे बुजुर्गां नूं भी लै। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा जदों यिर्मयाह नूं कोई भी दर्शन के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा उन्होंने कुछ सिखाता है कि एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने ये सारिया गल्लां दस रहा सी, इस करके क्योंकि उसनों भी कुछ सीखने मिले, वो सीखे और सबनों सिखाए। और अज के टाइम के भी हर कोई दास या कोई भी दासी आ परमेश्वर उन्होंने कुछ सीखने उन्होंने कुछ पहला कोई ऐसा कोई चीज़ या कोई दर्शन ऐसा दिखाते जिहदे नाल वो आप भी सीखन और दूसरों भी सिखाण। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, कहते कि जा कित्थे जाना है एक घुमियार दे कोल और उहदे कोल एक मिट्टी की सुराही, मैनूं शायद उन्होंने सुराही तो मैनूं नहीं पता कि की चीज़ होंदी आ। सुराही लै लै, कहते एक सुराही उन्होंने मुल लै, उन्होंने खरीद लै, यानी कि कोई बर्तन टाइप का होंदा, हुण मैनूं नहीं पता कि वो किहड़े टाइप की होगी। सुराही पंजाबी शायद जिहड़े जिन्होंने ठेठ पंजाबी बोलते हैं, शायद पुराने जिहड़े लोग आ वो जानते होणगे कि सुराही की चीज़ होंदी है। सुराही कहते हैं मिट्टी की एक वो बर्तन है मिट्टी का, उसनूं लै लै, उसनूं खरीद लै ते उस तो बाद की करना है कि लोगों के नाल बजुर्गों के जाजकां नूं भी लै लै। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ करना, तुम कुछ होर लोगों को इकट्ठे करना है जिन्होंने जोड़े कुछ सियाने समझदार बुद्धिमान लोग आ, जाजक या जा बजुर्ग आ, उन्होंने अपने नाल लै लै। हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी परमेश्वर उन्होंने उस टाइम के बोलते थे कि तू इस तरह करना है, तू आ चीज़ लैनी आ, इन्ने लोगों को इकट्ठे करना, जो कोई भी चीज़ जितों जितों भी चाहिए इकट्ठी करनी पवे, उस टाइम उन्होंने सारा कुछ करना पैंदा सी। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जी इस टाइम के जाजक जे वो सारिया चीज़ां तो नहीं, परमेश्वर उन्होंने शॉर्ट दे विच वो चीज़ समझाता जो असीं दुनियावी चीज़ उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम के जाजकां दे विच देखो की फर्क आ, उन्होंने जिद्दां भी परमेश्वर बोलदा वो उस तरह करते सी। और उस तो बाद की कहते अते बन हिनोम दी वादी विच निकल जा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੇ फाटक के बूहे के कोल है, और नाल ही नाल उन्होंने एड्रैस भी दे रहा है जिस जगह के जाना है। हालेलुया, कहते कि हुण की करना है, बजुर्गों भी नाल लेना, लोगों को इकट्ठे करके कित्थे जाना, बन हिनोम दे विच उहदी वादी दे विच कहंदा उत्थे चला जा, जिन्हों कहते जिहड़े ठीकरियां दे फाटक के बूहे के कोल आ, वो ठीकरियां दा फाटक आ उत्थे उहदे बूहे के कोल आ, उस जगह दे विच जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और अज के समय दे विच भी जिथे परमेश्वर ने अपना काम लेना होवे ना, जिथे जिस जगह ते जाना उस जगह के बारे परमेश्वर पहला ही दस दिंदा है कि तू इत्थे जाना आ, तू जाके मेरा आप काम करना है, तू इनू जाके इत्थे वचन देना है, इनू इस तरह समझाना है, जिथे कोई गड़बड़ होवे उत्थे भी कहना कि तू इनू रोकना है। हालेलुया। चाहे वो परमेश्वर को कोई इंसान जानता है या नहीं भी जानता, लेकिन फिर भी प्रभु कहता कि तेरा काम है कि उस चीज़ को मैसेज करना, उस चीज़ को ठीक करना जो गलत हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसनू उस जगह ते जान का एड्रैस दिता, उत्ते ठीक जगह उन्होंने दस दी और बोलता पाया कि उत्थे उन्हां गल्लां दा होगा दे जिहड़ियां मैं तैनूं बोलांगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगे की कह रहा प्रभु का वचन कहता है कि उत्थे जाना आ
और ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੌਮ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਚਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਆਖੀ, हे ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਆ, ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਕ ਵੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਦੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਚੁਣਚੁਣਾਉਣਾ ਜਾਣਗੇ, ਚੁਣਚੁਣਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਓਪਰੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲਿਓ, ਇਹ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ? ਇਸਰਾਇਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਰ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਯੂਸਫ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ
दूत दे नाल कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन वो उसने ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी लड़िया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अनजान सी। रास्ते ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, याकूब ਜਦੋਂ इस्राइल ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ? ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ 3 ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਆ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੜਾਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੂਤ ਉਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਦੇਖੋ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਚੂਲੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। और दूसरी गल है कि कोई कहता ऐसा इंसान मिल जाए जेड़ा धरती मिले नहीं, बल्कि जेड़ा इंसान धरती और आसमान नू मिन के दिखा देगा, उदों मैं सारी धरती नू इसराइल भी खत्म कर दूंगा। लेकिन वो ऐसा इंसान कोई भी नहीं है जेड़ा धरती और आसमान